सब कथा कह गुरु घर कथा तुम हबने कि जो उत्तरटा मुझे भावुची ठीक कहीं पवन गाई मन बाछुरी त्रिकुट हूँ खुंट त्रिकुट खुंटर तुम मन टाक जदि बांधि पार से बाछुरी तार धीरे धीरे किसी दिन पर आसिक स्थिर हो कौन अच्छे मो पाखे कौन लोक मो आखिरे बड़ नुहे मो गुरु को छाड़देले तेणु मोर कहवा कथा हूँ तुम जिते जहाँ ज्ञान जानिच तुम जदि मो ठार किसी अधिक जानिच मत बुझे दियो मो ठार जदि तुम किसी अधिक जानिच मत बुझे दियो मु बुझीजी आ जदि न जानिच मो ठार तुम ग्रहण कर जे तम गुणी मृत्यु पर्यंत बुझी पारिबो नाही तम गुणी कौन तम गुणी गुण परिवर्तन न होगा जाए से मृत्यु पर्यंत तार ज्ञान उदय हुए ना तब आम गोटे कथा बुझी पानु बाबा जड़े जन जदि गुरु नाम स्थित अच्छी सी अनुभव करुच्ची से जानूची फिर से पचारिकी परीक्षा करने कहीं पचार मुझे बुझीपार किसी अहंकार मु जानी सी के जानी विद्या पाई ना प्रकृत विद्या जब पाई ना किमिति पाइला तार अहंकार रहा जी पचारे तार अहंकार अच्छी तेणु सी अहंकार हिसाब से आउ गोटे कथा देखी यूट्यूब शुणु क्रिया जोग कौन मु ते बुझे दूची शुण क्रिया जोग हूँ केवल हूँ मानसिक जोग अच्छा मानसिक जोगटा को क्रिया जोग कहती अर्थात मन को शरीर विभिन्न अंश को पठेकी बुझल कि से जगार से मन शक्ति की संचालन करती मन द्वारा प्रथम तो मन को स्थिर कर मन को स्थिर कर मन कर नाभि चक्र है कि नाभि चक्र रे मुझे नहीं नाभि चक्र पाखे जदि मु पवन रखमी चित्रा नाटे पवन रखापी मुझे चाहिए केमी करमी ना मु मनटा जदि स्थिर हो नाभि चक्र को कंसेंट्रेट कला परे किछि दिन से नाभि पाखे जाई पवन पहुंची जीव तेणु मन पवन एक जिनस तेणु जदि मु मन को आयत्त करमी शरीर रे जो अंग को मु चिंता करमी से जगार जाई पवन पहुंची जीव तेणु क्रिया जोग हूँ बुझीपार मुझे चक्र पद्म जो कथा मुझे है कि तमे सी कौन करती ना सेटा गोटे माला माला गोटे माला कथा बुझीपार कि मालाटा हूँ कौन मन कर जो तमे आज्ञा पद्म रही लघु मस्तिष्क पाखे है से शक्तिटा कौन हुए ना आसी कौटी मूलाधार पाखक मूलाधार पाखर पुणी मान मेरुदंड बाहर से लिंग नाभि हृद कंठ ललाट देखिए बाहर को आसे बाहर को आसिक पुणी कंठ पाखर पुणी कौन करे ना पुणी भितर को जाए तेणु से कौन गोटे माल सहित सामान ना बास से मार्ग से मनटा को जदि आम घूरे पारिबा बुझीपार ताकू ही कहते क्रियाजोग मन मन द्वारा कुंडलिनी शक्ति के आम कौन कर घूरेबा सी करने पूर्व आगे मनटा को स्थिर न कले केमी कौन कर कौन कहते सुषुम्ना नाड़ी कथा कहते हाँ सुषुम्ना नाड़ीटा जदि लोक जानले ना कईटा लोक जानले सुषुम्ना नाड़ी क्या कह जाए गुरु कृपा ना जाने जड़े हाँ बस मु शुणु सुषुम्ना नाड़ी विषय कौन साधु सन्यासी ठीक ठिकना कौ बाटर दे ना जदि न देइचंती आम ठाकुर आशीर्वाद मुझे जानिली आम ठाकुर लिखिं जे आमर सुषुम्ना नाड़ीटा समस्ते कहते जे मूलाधार चक्र आरंभ मूलाधार मेरुदंड भितर प्रवेश कर ऊर्ध्व को गति कर सुषुम्ना नाड़ीटा अच्छा ऊर्ध्व कर कौटी आसी ना आज्ञा पद्म पर्यंत आसी आज्ञा पद्म पाखर सहसार को जाइए तेणु आज्ञा पद्म पाखर सहसार को केमिति गला सुषुम्ना नाड़ी से विषय कई पुंखानुपुंख भाव में कही ना तेणु आकुलानंद काव्य तीर्थ कहले जे तू देख मु बुझे दूची गोटे कांथरे तू गोटे इलेक्ट्रिक तार वायरिंग करू तेणु कांथटा जुआड़े जुआड़े जाइए तारटा सियाड़े जीव ना ना बास आमर लघु मस्तिष्क पाखे जिते सुषुम्ना नाड़ी पहुंचे सी कौन करे ना मस्तिष्क पछपट जो खपुरी हाड़ अच्छी बुझिपार मस्तिष्क पछपट खपुरी हाड़ ना कि बेक उपरकू
ମୁଣ୍ଡଟା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଗି ନାହିଁ କି? ଲାଗିଯିବ। ବାସ ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଯିବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସିଏ କଣ କରିବ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ ପଛପଟରେ ଯୋଉ ଖପୁରି ହାଡ ତଳେ ତଳେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ୱାରିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ତଳେ ତଳେ ନାଗିକି ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ଭଉଁରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଶିଖା ବୁଝିଲ, ଶିଖା ପାଖରୁ ପୁଣି ବାଙ୍କିକି ଯାଇ ଦୁକୁଦୁକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ୱାରିଂ ହୁଏ ସେମିତି ସେ ଖପୁରି ତଳେ ତଳେ ଯାଇଛି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ହେଲା ସେଠି ଯୋଉ ଯାଇଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଫେରେ ତଳମୁଖା ହେଇକି ଯୋଉ ଅମୃତ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବା ମକରନ୍ଦ ବୋଲି, ସେଟା କେମିତି ଆସୁଛି? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଶୁଣୁ। ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ସ୍ଥଳୀ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ହେଲା କି, ସେଇ ଯୋଉ ଶିଖା ଯୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଚକ୍ର। ସେଇ ବିନ୍ଦୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଶିଖା ପାଖରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଚକ୍ର ଅଛି ସିଏ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳର ଆଭାସକୁ ଧରିକି ରହିଛି। ତାକୁ ସୌମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଜାଗାରୁ ଅମୃତ କ୍ଷରୁଛି। ସେଇ ଅମୃତଟା ଖେରିକି ସିଧାସଳଖ ଆସିକି କହୁଛି ଛୋଟ ଜିଭା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଛୋଟ ଜିଭା ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଇ ଅମୃତଟାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା କରିକି ଜିଭଟାକୁ ଓଲଟେଇକିରି ସେ ଛୋଟ ଜିଭା ପାଖରେ ସେ ଅମୃତକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନାର ଗୋଟେ ପଥ, ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରାର। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଶିଖା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦୁକୁଦୁକିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ରହିଛି ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ଠାରୁ ସେ ଦିଟା ଭାଗ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଭାଗ ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେ ଦୁକୁଦୁକି ପାଖରେ ମିଶେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଖା ସେ କଣ କରେ ନା ସେ ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସିଧା ଆସିକି କଳ୍ପନା କର ଦୁଇ କାନର ମଝି ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠୁ ସିଧା ତାମାନେ କଣ ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଦୁଇ କାନର ମଧ୍ୟମ ଭାଗଟା ଟିକେ ଡାଉନକୁ ରହିଛି, ସେ ସେଇଠିକି ସିଧା ଆସେ। ଦୁଇ କାନର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ କେତେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ଅନନୋନ ପଏଣ୍ଟ, ଅଜଣା ବିନ୍ଦୁ। ଅଜଣା ବିନ୍ଦୁ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପରିସରକୁ ନବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଗର ପଏଣ୍ଟ। ସେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଶକ୍ତି କହନ୍ତି ଏବଂ ତା ନାଁ ହଉଛି ରାଧାଚକ୍ର। ଧଇଲୁ ପଏଣ୍ଟଟା? ଆଚ୍ଛା, ଏଉଠୁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି କଣ କରେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିକିରି ଲଳନା ଚକ୍ର, ଯୋଉଠିକି ଛୋଟ ଜିଭା ଉପରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିର ଇଏଟା ଦେଖୁଥା, କ୍ରିୟାଟା। ଲଳନା ଚକ୍ର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ସିଏ କଣ ହୁଏ ନା ସେଠି ରାଧା ଚକ୍ରରୁ ଆସିଲା କୋଉଠିକି ଲଳନା ଚକ୍ରକୁ। ଲଳନା ଚକ୍ରରୁ ପୁଣି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖାରେ ସିଧା ଯାଇକି ଦୁଇ ଛାମୁ ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚେ। ଦୁଇ ଛାମୁ ଦାନ୍ତଟା କଣ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ଦୁଇ ନାସାପୁଡାର ମଝି ସ୍ଥଳ ହଉଛି ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ତତେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଇଡା ନାଡି ହେଲା ଗଙ୍ଗା, ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ହେଲା ଯମୁନା, ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ। ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଧାର ଦେଖିନାହିଁ କି ଯାଇନାହିଁ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟକୁ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ଜଳ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ସରି ଭିତରେ ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ସେଥିରେ ବି ପବନ ନାହିଁ। କେମିତି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ କେମିତି ପବନ ନାହିଁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ତୁ ଯୋଉ ଦେଖିଛୁ ନା ଲମ୍ବା ବେଲୁଣି ଦେଖିଛୁ ନା? ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବେଲୁଣି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ପବନ ପୁରେଇ ଦେଲେ ବେଲୁଣି ଟା ପୁରା ଫୁଲିଯିବ। ପବନ ଟାକୁ କାଢିଦେଲେ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଚେପା ନା? ଚେପା ନା? ଠିକ ସେଇମିତି ଇଏ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଚେପା ହେଇକିରି ରହିଛି, ଚାପା ହେଇକିରି ସବୁଆଡେ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଚାପା ହେଇକି ଯାଇଛି, ଦେଖେ ଦୁଇ ନାସାରେ ପୁଡାରେ ପବନ ଯାଉଛି, ହେଲା, ଦୁଇ ନାସା ମଝିରେ ଯୋଉ ନିଶ ମଝିରେ ତୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାଲ ଜାଗା ଅଛି ନା? ସେଇଟା ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ସେଥିରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଧରିଲେ ନା କଥାଟା? ଧରିପାରିଲ? ଇଡାରେ ଜଳ ଅଛି ମାନେ ପବନ ଅଛି, ପିଙ୍ଗଳାରେ ଜଳ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ଅଛି, ହେଲା କି? ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ଜଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୁଷୁମ୍ନାରେ ଜଳ ନାହିଁ।
ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯୋଉ ଖାଲ ଅଛି ସେ ଖାଲ ତଳେ ତଳେ ଯାଇଛି ଛାମୁଦାନ୍ତରୁ ସେ ଖାଲ ତଳେ ତଳେ ଯାଇକିରି ନାସା 2 ନାସା ପୁଡାର ଠିକ ସନ୍ଧି ସ୍ଥଳରେ ସେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଇ ଉପରକୁ ଉଠିକି ନାସା ଅଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିକି ନାସା ଉପର ଦେଇକି ସିଧା ଆସିକିରି ନାସା ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଧରିଲ ଭେଦଟା କଣ? ଆଚ୍ଛା ନାସା ମୂଳରେ ହେଇଛି କଣ? ନାସା ମୂଳ ଉପରକୁ 2 ଚକ୍ଷୁର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଛି। 2 ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସେ ଭେଦ କଲା। ଭେଦ କରିକି ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଖପୁରି ତଳକୁ, ଖପୁରି ମୂଳକୁ। ଖପୁରି ମୂଳରେ ଅଛି କଣ ନା ଲଲାଟ ଚକ୍ର। ସେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଚ୍ଛା ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କଣ ହେଲା ନା ଲଲାଟ ଚକ୍ର ଭେଦ କରିକି ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି କପାଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଖପୁରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ କପାଳକୁ ଗଲା ହେଲା। ସେ କପାଳର ନାଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଚିଦାକାଶ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଚିଦାକାଶ ଆମର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଅନାହତ ଚକ୍ରକୁ କୁହନ୍ତି ହୃଦାକାଶ, ଆଉ କପାଳଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଚିଦାକାଶ ହେଲା। ଚିଦାକାଶ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ସେ ସିଧା ଯାଇକିରି ସିଧା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ପଛ ଆଡକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ଫେରିଲା ପଛ ଆଡକୁ ଫେରିକି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେଇକିରି ସେ ଯାଇକି ଗୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଉ ରହିଲା ପୁରା ମୁଣ୍ଡର ଠିକ ମଝି ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଣ୍ଟରରେ। ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ ଯାହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ହେଲା। ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ର ଯୋଉ ମସ୍ତିଷ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲା, ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେ ତମର 2 କର୍ଣ୍ଣର ମଝି ବିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ତୁ ଗୋଟେ ତାର ସିଧା ଭୂଲମ୍ବ ରେଖାରେ ଉପରକୁ ଫୁଟେଇ ଦବୁ ହେଲା, ସିଏ ଯାଇକି ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ଯାଇ ଦୁକୁଦୁକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭୂଲମ୍ବ ରେଖାରେ ସେ ସବୁ ରହିଛି। ଯଦି ରହିଛି ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ରକୁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ କୋଉଠି ନା ଗୁରୁ ଚକ୍ର ପାଖରେ। ଗୁରୁ ଚକ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଆମର ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଚକ୍ର ମୁଁ କହିଥିଲି ହେଲା, ସେ ବିନ୍ଦୁ ଚକ୍ରର ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖାରେ ଗୁରୁ ଚକ୍ର ଦୁକୁଦୁକି ତଳେ ରହିଲା। ଦୁକୁଦୁକି ତଳେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଚକ୍ର ରହିଲା ସେଇଟା ତାର ଧର୍ମଟା, ତା ପ୍ରକୃତିଟା ବିନ୍ଦୁ ଚକ୍ରର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ଗୁରୁ ଚକ୍ର ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ୟୋତି ଚକ୍ର ଗଲା, ଗୁରୁ ଚକ୍ର ଗଲା। ଗୁରୁ ଚକ୍ର ଉପରକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଯିବ ଦୁକୁଦୁକି ତଳକୁ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି କ୍ଷେତ୍ର, ତାକୁ ସାର ଚକ୍ର କହନ୍ତି ହେଲା କି। ସାର ଗୁରୁ ତା ଉପରକୁ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଦୁକୁଦୁକି ଭିତରେ। ତେଣୁ ଦେଖେ ଗୋଟେ ଶାଖା ସିନା ପଳେଇଗଲା ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଦୁକୁଦୁକି ପାଖକୁ ପଛପଟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଖା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାଙ୍କି ଟାଙ୍କିକି ଯାଇକିରି ପୁଣି ସେଇ ଦୁକୁଦୁକି ପାଖରେ ମିଶିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଖାଟା ବାଙ୍କି ଟାଙ୍କି ଗଲା, ଏଇ ଶାଖାରେ ସାଧକର ସାଧନାଟା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଯେ ପ୍ରଥମ ଶାଖାଟା ଯିଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ପଛପଟରେ ଯାଇଛି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ସେ ଶାଖାରେ ସାଧକ କେହି ସାଧନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଖାଟା ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଖାକୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିକିରି ଏଥିରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଧମାତ୍ରା ଅଛି, କୋଉଠି ବୀଜ ଅଛି, କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଏଗୁଡା ବହୁତ ଥର ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡାକ ସବୁ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ସବୁ ତମେ ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ରରେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକିରି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତମେ ସିଧା ଯାଇକି ଦୁକୁଦୁକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁକୁଦୁକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ଯୋଉ ପଛପଟର ଯୋଉ ନାଡିଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସିଧା ଖୋଲିକି ଯାଇକି ଦୁକୁଦୁକି ପାଖରେ ଖୋଲିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ତମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳେଇବ। ତମର ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ନାଡି ଭେଦ, ଏଇ ନାଡି ଭେଦ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ସେ ଭେଦ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ନାଡି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇ ଯୋଉ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ତତ୍ତ୍ୱଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଏଇଟା ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ବାବା। ଆପଣ ପୁରା ପଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଟିପ୍ପଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଦେଲେ ବାବା। ଏବଂ ଯୋଉଟାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ବୁଝିପାରିଲି।
ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ମନ କଥା ଯୋଉ ସ୍ଥିର ହଉନାହିଁ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ ସୁଷମନା ଭେଦ କରି ଯେତେବେଳେ ସାମୁଦାନ୍ତ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅମୃତ ଧରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସଂସାରକୁ ଆପେ ଆପେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସାମୁଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ଅମୃତ ଝରୁନି, ଲଳନା ଚକ୍ରରେ ଅମୃତ ଝରୁଛି। ଟୋପା ଟୋପା ହେଇକି ପଡୁଛି ଆସିକି ଶିବ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ରହିଲେ କଣ୍ଠରେ, ଲଳନା ଚକ୍ରରୁ ଯୋଉ ଟୋପା ଟୋପା ହେଇକି ଅମୃତ ଝରେ ସିଏ ହେଇକି ଶିବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପଡିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧକ କଣ କରେ ନା ଜିଭାକୁ ଓଲଟେଇ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ତ କଥା ତାର କଣ କେମିତି ସାଧନା ଯିବାକୁ ସେ ନ ଉଲଟେଇଲା, ନ ଉଲଟେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମୃତ କେମିତି ପାନ କରୁଛି? ହଁ ନାଇଁ, ପାନ କରି ହବନି। ପାନ କରି ହବ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ ଗୁଡାକ ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇବୁନୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନରେ ବସିବୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଝରିବ। ଯେତେବେଳେ ଝରିବ ତାକୁ ଢୋକିବ, ତାକୁ ବାହାରକୁ ପକେଇବନି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଇଏ ତ ବଡ ବଡ କଥା, ବହୁତ ଗହନର କଥା। ଶେଷ କଥା ବାବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ସ୍ଥିର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଷୁମ୍ନା ଜାଗରଣ, ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସୁଷୁମ୍ନା ଜାଗରଣ। ବହୁତ ଲୋକ ସୁଷୁମ୍ନା ଜାଗରଣକୁ କୁହନ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ। ସେଇଟା ଭୁଲ। ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଜାଗ୍ରତ, ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିରେ ପବନକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ହେଲା। ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିରେ ପବନକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ, ବୁଝିଲେ କି, ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ତେବେ ଯାଇକି ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଏଇ ଯୋଉ ନାଡି ଫାଡି ଆଡକୁ ସେ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଯିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାଧକ ଭାବନ୍ତି ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିରେ ପବନ ପଶିଲେ ସିଏ ଭାବନ୍ତି ମୋର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ନୁହଁ। ନା, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ ଅଲଗା, ସୁଷୁମ୍ନାରେ ପବନ ପଶିବା ହଉଛି ଅଲଗା। ଜଣେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଏଠି, କହିଲା ଏମିତି ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ସଲସଲ ହେଇକି ଚାଲୁଛି, ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ସିଏ ଯୋଉଟା କହିଲା ସେଟା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ସୁଷୁମ୍ନାରେ ପବନ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାର, ବୁଝିଲ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଠାକୁରେ କହନ୍ତି, ସିଏ ତ ଠାକୁର ତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହନ୍ତି। କଣ ଯେ ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ପବନ ଯାଉଛି ସେଟା ଉଦ୍ଯାନ ବାୟୁ ରୁ ଯେତେବେଳେ ହିଲିୟମ ବାୟୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ହିଲିୟମ ହଉଛି ହାଲକା ଗ୍ୟାସ ନା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ଟୋଟାଲ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ତମ ଶରୀରଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦବ। ହଁ, ଏବଂ ସାଧକ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିବେ। ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ସେ ଆସନ ଛାଡିକି ଉପରେ ଉଠିଛି, ବସି ଛାଡିବେନି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଗୁରୁ ଏକଥା ଆମର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଲି ସୁଷୁମ୍ନା ଜାଗରଣ ଟା ଯେମିତି ହବ, ସୁଷୁମ୍ନା ଜାଗରଣ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେ କଥା ଗୁଡା କହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ହଉଛି କେମିତି ଜାଗରଣ ହବ ମୋର ଅନୁଭବ ଗୁଡାକ କହିହବନି, ବାହାରେ କୁହାଯାଏ ନା, ବୁଝେ ନା। କିନ୍ତୁ ସୁଷୁମ୍ନା ଜାଗରଣ ଯେତେବେଳେ ହବ, ତାପରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଗରଣ, ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମର ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟର କୌଶଳ ସବୁ ଗୁଡାକ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଫୁଟି ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ତମର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ତମେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଜାଣିବ, ଯୋଉ କଥା କି ତମେ କହିବ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ନା, ମୁଁ ତ ସେଇଟାକୁ କଣ କରୁଛି, ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କର, ଅନୁଭବ କରିକି କାମ କର, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଲୋକ ପକ୍ଷରେ କଶିନ କାଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଯଦି ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହବ, ସେ କେମିତି ହବ ନା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁ ଯଦି ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ କାହାକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖେଇଦେବେ, ସେ ଦେଖିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ତାକୁ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଯାହା ଗୁରୁ ମାନେ ସବୁ ହଟ ଚମଟ ଦେଖେଇକିରି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଟକଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଆକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁ ଏମିତି, ଇଏ ସିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ନୁହଁ, ବୁଝିଲ ନା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ତମେ ଜାଗରଣ କର, ସିଦ୍ଧାସନରେ ବସିକିରି ତମେ ପବନ ସୂତ୍ରରେ ପବନକୁ ଯଦି ତମେ ନେଇକି ଗଗନରେ ଥୋଇପାରିବ,
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଧନ କୌଶଳର କଥା। କହିଲେ ପାଟିରେ କ'ଣ ଯେତେ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ବୁଝି ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନୁଭବ ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ନହେଲେ ଲୋକ ମୋଟେ ବୁଝିପାରିବେନି ଏ କଥାଟା। ବୁଝିବେ କି ସେଇ ପାଠଟା ଅନୁଭବ ପାଠ ନା। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଠିକ ଅଛି ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତ ବାବା ଗୁରୁ ତ ଏକ ନା ବାବା। ଗୁରୁ ଇଏ କହୁଛି ତୋ ଗୁରୁ, ସେ କହୁଛି ମୋ ଗୁରୁ, ସେ କହୁଛି ତା ଗୁରୁ। ନା କଥା ଶୁଣୁ, ଗୁରୁ ଏକ, ଶରୀର ଭିନ୍ନ। ଶରୀର ଭିନ୍ନ, ଗୁରୁ ଯଦି ଏକ, ସେ ଗୁରୁ ଚକ୍ରରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସିଏ ହବ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ହଁ। ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଚକ୍ର ରହିଲା, ଗୁରୁ ଚକ୍ରରେ ଯିଏ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ। କେତେକ ଲୋକ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିକିରି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁ। ଲୋକ ଗୁରୁ କେବେ କହିବେ ନା ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି। ସାଧୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ବୋଲି। ଗୁରୁ ତାପରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯୋଉ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ବୁଝିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ତମେ ସବୁ ଏୟା କର ସେୟା କର, ମେଜ ପୁଲେଇ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତ ସାଧନା ପଥକୁ ଲୋକ କେହି ଯାଉନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ନ ଯାଇକିରି ତ ଚାଲିଛି ତ ହା ବୋଲ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକକୁ କହେ ଯେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଅନୁଭବ କର। ଆଜ୍ଞା ବାବା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ତମେ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁଭବ କରିଦେମି। ଯୋଉଠୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୟାନିଧିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ଶୂନ୍ୟରୁ ସିଏ ବି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି କଥା ଆଉ। ହଉ ହଉ ବାବା ହଉ, ପ୍ରଣାମ ବାବା।